салом бинандагони гиромӣ, ин барномаи воқеият аст ва мавзӯи имрӯзаи барнома таълимоти ғайриқонунии динӣ ва паёмадҳои он. ҷаҳонро кадрҳои боихтисос, босавод пеш мебаранд, албатта дар фазои сулҳу суботу оромӣ. донишомӯзӣ хеле муҳим ва зарур аст, хосатан барои насли ҷавон. дар кишвари мо барои донишандозӣ чӣ дар шакли таълимоти биёнаи умумӣ ва олӣ шароитҳо муҳайёанд. бо гирифтани таълими миёнаи умумӣ ва баъдан олӣ шахс метавонад мутахассиси соҳае гардад ва маҳз ин мутахассисон пешбарандаи ҷомеа маҳсуб меёбанд. таълимоти муосир, ҳатмии миёна, олӣ ва қабулгардида дар кишвари мо ки зимнан мутобиқ ба стандартҳои ҷаҳонист, кафили соҳиб илм ва соҳиб касб гардидани аҳолии кишвар аст. албатта дар сурате ки агар толиб илм барои дипломро ба даст овардан нею, барои илмомӯзӣ, касбомӯзӣ ва мутахассис шудан таҳсил намояд. дар чунин сурат хатм кардаи дилхоҳ муассисаи олии таълимӣ дар зиндагӣ ҷойгоҳи худро хоҳад ёфт. яъне дурустиву зарурати муҳиму ҳатмӣ доштани таълими миёнаи умумӣ ва олиро дар назар дорем инҷо. аммо хеле мутаассифонаву хеле афсӯс ки имрӯз ҳастанд волидоне ки фарзандони худро бо ду дасти адаб назди баном муллоҳое барои таълим гирифтан мебаранд ки ин афрод дар 99% ҳолат маълумоти динӣ надоранд ва шароитҳо дар ин баном дарсхонаҳо бадтар аз он шароитҳое ҳаст ки дар повести устод Садриддини Айнӣ мактаби кӯҳна дарс шудааст. ҳангома дасиса ва буҳтон нест. дар рафти барнома дурустии ин гуфтаҳоро хоҳед фаҳмид. ҷаҳони муосир, пешрафти илму техника, дастовардҳои нодири он, сохтмони биноҳое ки баландияшон бештар аз 800 метрро дар бар мегирад, технологияи роботикунонидашуда, таксиҳои беронанда, тайёраҳои бесарнишин, иншооти азим. зимнан нерӯгоҳи барқии обии роғун ки ҳамаи ин танҳо бо истифодаи тафаккуру зеҳни инсоният, яъне ақлу дониш метавон роҳандозӣ шавад. такурсии дониш аз куҷост? бале, сараввал оила ва баъдан мактаби миёна ва олӣ. танҳо бо гузаштан аз зинаҳои болозикр инсон метавонад мутахассиси соҳае гардад, вале дар ҷомеаи муосир ҳанӯз ҳастанд ҷонибдорони таҳсилоти асри миёнагӣ ки дар ин шакли таълим ба ҷуз аз дармондагӣ, маҳви таълимоти зарурии муосир ва ғафлатзадагӣ чизи дигаре дида намешавад. яъне таълимоти ғайриқонунии динӣ. инак чист таълимоти ғайриқонунии динӣ? имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ бисёр дар вазъияти сертазод, мураккаб ва печида қарор дорад. ҳастанд гурӯҳҳо ва давлатҳои манфиатдор, ҷангҷӯ ки бевосита динро ҳамчун восита барои расидан ба ҳадафҳои худашон истифода мебаранд. нафароне ки ба таълимоти ғайриқонунии динӣ даст мезананд, бевосита моҳияти худи таълимоти динӣ, яъне раванди омӯзиш, таблиғ ва тадриси таълимоти динӣ бидуни иҷозати махсуси давлатиро анҷом додан, ин таълимоти ғайриқонунии динӣ мебошад. ва борҳо пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд, дар баромадҳои худ ин нуқтаҳоро иброз доштанд. имрӯз мо бояд аз ин ҳолат бархурдор бошем ва ба чунин раванди нодуруст даст назанем, роҳ надиҳем. таълимоти ғайриқонунии динӣ яъне ки беиҷозат гирифтани ин таълимот ва беиҷозат додани ҳамин таълимот ҳисобида мешавад ва тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон барои гирифтани таълимоти ғайриқонунии динӣ ва додани таълимоти ғайриқонунии динӣ муҷозот пешбинӣ шудааст дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон бо моддаи 474 иловаи 2. дар низоми давлатдорӣ ҳамаи давлатҳо новобаста аз сохторашон таълимот
در دایره قانونگذاری برو مانده می شود و مقامات وکالتدار اوید به همین ساحه تمام روند تعلیم و برنامه و شکل‌های تعلیم رو راه اندازی می‌کند و از جمله در جمهوری تاجیکستان برنامه دولتی هست، قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف است که بواسطه روند تعلیم رو در جمهوری تاجیکستان تنظیم می‌کند و همزمان روند تعلیم قانونی و غیر قانونی رو به نظام می‌درآورد. یعنی تعلیم قانونی، مؤسسه‌های تعلیمی، مؤسسه‌های کسبی، مؤسسه‌های عالی، دانشگاه همه آنهایی که اجازتنامه رسمی دولتی بعد از مثلا هر 5 سال اکریدیتاسیون گذاشتن میگیرند، آنها حقوق تعلیم رسمی دادن دارند. تعلیم غیر قانونی یعنی اون شکل تعلیمی که یگان اجازتنامه یا یگان بگویم دستور رسمی حقوقی ندارد و از پیش خودشون به یگان برنامه تعلیمی، به یگان موافقه شکل تحصیل بگویم متصل برای مانده هستند و این میتوانند شخص‌های علاوه باشند یا گروه باشد که همیش تعلیمات غیر قانونی را برای مانند. اینجا گپ سر دین ستیزی نیست. تنها پیشگیری از تعلیمات نادرست و خرافات زدگی سخن می رود. زیرا در کشور ما دانشکده اسلامی فعالیت دارد. هر کسی خواهش دارد مرحمت. اینک چرا تعلیمات غیر قانونی دینی منع است در کشور ما؟ خصوصا در روند جهان معاصر تعلیمات غیر قانونی دینی نسبت به دیگر شکل‌های تعلیمات غیر قانونی از لحاظ هم ایدئولوژی و هم از لحاظ اجتماعی روانی و هم از لحاظ تشکل تفکر کودک ضررآورتر هست. زیرا وقتی که ما میگیم که تعلیم مثلا غیر قانونی دینی برای کودک منع است، این به اون خاطر که یعنی الکی در ایام کودکی اگر ما در مثلا یک فرد در دایره فهمیش خودش به داشتن معلومات عالی، به داشتن معلومات پداگوژی، روانشناسی، پسیکولوژی و دیگر تعلیم کودک را به عهده میگیرد، انیق است که پیش از همه در تفکر کودک یک تفکر شخص شده دینی را جا میکند که این الکی خودش برای کودک دیگر امکان نمیدهد که کودک یک روش علمی و آزاداندیشی برای خودش کسب کند. برای همین پیش از همه برای حفظ تشکل تفکر کودک تعلیمی غیر قانونی منع کرده میشد. یعنی تا ما امکان دهیم که کودک در مؤسسه تعلیمی که به واسطه برای سن و سال خودش موافق است تعلیم بگیرد و صاحب کسب و دانش و معرفت بشود. راه آوردن به تعلیمات غیرقانونی دینی از جانب بعضی والدان در زمان و صورتی است که شماره مؤسسه‌های ساحه معارف در قیاس به 35 سال قبل به جهت مثبت 100% فرق می‌کند و سالی نیست که با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چندین مؤسسه‌های معاصر در ساحه مذکور به استفاده داده نشوند. چون این دستگیری‌ها به ساحه معارف مملکت بازگوی آن است که توجه سرور دولت محترم امامعلی رحمان به ساحه مذکور و پیشرفت آن همواره و خاصه است. ساحه معارف کشور ما همیشه در ترقی است و شماره مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی روز از روز افزون می شوند و تا امروز زیاده از 4200 تا تخمینا به شمار گرفته شده است و باز گذشته از این مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی هستند که 48 مؤسسه را در بر میگیرند و در قشر اینها باز 62 مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی است. همه اینها طلب میکنند که جامعه طبق مقصد و مرام جامعه برای اینها برنامه، برای اینها نقشه های درسی، برای اینها کتاب های درسی و مواد یاری رسان تهیه نماید. بنیاد و با استفاده دادن مؤسسه‌های ساحه معارف در کشور در دایره هدف و برنامه و استراتژی رشد ساحه معارف در جمهوری صورت می‌گیرد و در این راستا البته مطابقت کردن تمام پهلوهای آن به نوبت گرفته می‌شود که یکی از آنها از جمله سیستم عمل کننده تعلیم محسوب می‌یابد. سیستم معارف کشور که خاصگی‌های زیاد دارد، کوشش کرده می شود که با استانداردهای جهانی
هم استاندارد دولتی معارف و هم استانداردهای فنی و استانداردهای جهانی موافق کرده شوند و این کار کرده شده است و باز طبق طلبات جامعه، طبق طلبات تکنولوژی اینواسیونی و دیگر چیزها آن باز دوام دارد. ҳар кишваре ки имрӯз дар дунё дар дилхоҳ самт пешрафтаву муваффақ аст, хоҳ аз лиҳози истеҳсолот, тиб, иқтисодиёт ва самтҳои дигари умда бошад, маҳз аз вусъат ёфтани илму дониш дар он кишварҳо аст ва ин ҳақиқати тардиднопазир аст. имрӯзу дар оянда пешбарандаи ҷомеа мутахассисони соҳаҳои мухталиф маҳсуб меёбанд. ба ғайр аз самтҳое ки дар боло зикр кардем, оддитарин мисол, фардо дар нирӯгоҳи барқи обии роғун чун пурра ба истифода дода шуд, киҳо бояд фаъолият намоянд? мутахассисони баландихтисос аз ҷумла муҳандисон ва ё дастпарварони ин гуна ба ном мударрисон. таҳсил сараввал дар макотиби миёнаи умумӣ ва баъдан дар макотиби олӣ бебаҳсу варьянд муҳиму зарур аст. албатта ҷаҳони муосир хусусан бо он раванде ки имрӯз ҳаст, дар ҳамаи шаклҳош ба илми таҷрибӣ, ба илми касбӣ, ба илми дунявӣ эҳтиёҷ дорад ва на фақат як фард, як ҷомеа ва то як давлат ҳам наметавонад бе доштани захираҳои бузурги фанӣ метавонад истиқлолияти худашро идома диҳад. мо масалан аз таҷрибаи имрӯз масалан дида истодем, он кишварҳое ки дастоварди бузурги илмӣ техникӣ доранд, технологияи муосир доранд, ино масалан метавонанд ҳарчанд бевоста масалан агар вориди ин ё он кишвар ҳам нашаванд, метавонанд амон моликияту дорои амон кишварҳоро тасарруф кунанд маҳз бо истифода аз технологияи муосирӣ ки имрӯз масалан дар дасти инҳо аст. ҳамзамон худи масалан илм имрӯз як бозори ҷаҳонӣ шуда истод, яъне аллакай ин мол аст ва масалан мо дида истодем ки кишварҳое ки масалан захираҳои зеҳнӣ илмӣ бузург доранд, инҳо аллакай то як андоза моликияти масалан тамоми зеҳнии дунёро аллакай тасарруф кардастанд ва назорат доранд. ин раванда масалан як раванди бисёр ҷиддӣ шудааст дар ҷомеаи муосир. ва саввум, ҳеҷ ягон давлат бе будани доштани масалан рушди захираҳои зеҳнии илмӣ наметавонад пеш равад, чунки бо он хурофот, он таассуб, он ҷаҳолате ки аст, мо масалан гирду атроф мо дида истодем ки масалан кишварҳое ки ба ҳамон таассубу хурофоти динӣ ғарқ шудаастанд то куҷо рафта истоданд. барои мин ҳамин шабу рӯз ҳар касе агар бихоҳад ки дар зиндагӣ муваффақ бошад, як роҳи зиндагии хуб дошта бошад, як сарчашмаи воқеӣ даромади ҳаёташ бошад ва зиндагии шоиста дошта бошад, ба ҷуз омӯхтани касбу илм дигар роҳе нест. мактаби маориф ҳамеша мақсад дорад ки тибқи фаъолияти худ, тавассути фаъолияти пурсамари шабонарӯзии худ сатҳи сифати донишро баланд бардорад. ҳар коре ки дар маориф, дар системи маориф анҷом дода мешавад, он бо як мақсади баландбардоштани сатҳи сифати таълиму тарбия аст. барои ин қишрҳои зиёди аҳолӣ меҳнат мекунанд, мақомоти зиёди соҳаи маориф хизмат мекунанд, ҳамеша дар ҷустуҷӯи технологияи навин, роҳҳои самарабахши баландбардоштани сифати таҳсилот ҳастанд. аз рӯи таҳлилҳо ва натиҷаи кории мақомоти дахлдор, таълимоти ғайриқонунии динӣ аз ҷониби баъзе волидон ҳатто бо монеъ шудани раванди таҳсили фарзандони худ дар макотиби таҳсилоти миёнаи умумӣ ва пурра гирифтани фарзандонашон аз макотиби мазкур мебошад. муқаррароти қонун дар ин маврид чист? дар асоси муқаррароти қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият дар таълиму тарбияи кӯдак муқаррар гардидааст ки ҳам волидайн ӯҳдадоранд барои гирифтани таълимоти миёнаи умумӣ барои фарзандон шароити мусоид фароҳам оваранд ва дар сурати вайрон намудан ё ин ки риоя накардани ин талабот тибқи моддаи 90 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ ҷавобгарии маъмурӣ муқаррар гардидааст. ҳамзамон зиёда аз вақти муқаррар гардида агар дар давоми як чоряк ба дарс ҳозир нагардидани толиб илм талаба
ҷавобгарии ҷиноятӣ низ пешбинӣ гардидааст дар асоси талаботи моддаи 164 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон. طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ماده 164 کودکس جنایتی مجازات پیش بینی نموده است که برای مانع شدن به گرفتن تحصیلات میانه عمومی جریمه پیش بینی شده است از 1000 تا 2000 نشان دهنده برای حسابات ها، یعنی که حدوداً از حدود 70000 تا 90000 سومانی مجازات پیش بینی شده است و میتواند سود با مهلت تا 2 سال محروم ساختن آزادی نسبت چون یک والدینی که با گرفتن تحصیلات میانه عمومی مانع میشوند مجازات پیش بینی نماید. زندگی در جهان معاصر و از جانب بعض والدان دور نمودن فرزندان از تعلیم میانه حتمی یک جهالت است، نه کم. اینک مقررات قانون در مورد بنا ملا و مدرسانی که به تعلیمات غیر قانونی دینی مشغولند. بواسطه قانونگذاری کشور وابسته به تعلیمات غیر قانونی دینی ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятиро муқаррар намудааст. дар асоси талаботи моддаи 474 иловаи 2 қисмҳои 1, 2, 3 ба роҳ мондани таълимоти ғайриқонунӣ динӣ, гирифтани таълимоти ғайриқонунӣ, инчунин гирифтани таълимоти ғайриқонунӣ динӣ аз ҷониби шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон берун аз кишвар ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷазои ҷарима муқаррар гардидааст. ҳамзамон طبق талаботи моддаи 334 иловаи 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои дар давоми соли пас аз татбиқи ҷазои маъмурӣ анҷом додани таълими ғайриқонунии динӣ ҷавобгарии ҷиноятиро пешбинӣ менамояд, ки он дар навбати худ ҷазоро дар намуди ҷарима ва маҳрумӣ аз озодӣ ба муддати то 3 сол муқаррар намудааст. ҳамзамон طبق талаботи қисми 2 ҳамин модда ҳолати вазнинкунанда, яъне анҷом додани таълимоти ғайриқонунии динӣ бо истифода аз мақоми хизматӣ ва ё ки маблағгузорӣ намудани чунин таълимот ҷавобгарии сангинтарро пешбинӣ менамояд. برای دادن تعلیمات غیر قانونی دینی همزمان دادن چون تعلیمات توسط شبکه‌های اینترنتی مجازات پیش بینی شده است از 7000 سومانی تا 12000 سومانی جریمه پیش بینی کرده شده است و همزمان برای گرفتن تعلیمات غیر قانونی دینی همزمان از 4000 تا 7000 سومانی قانونگذار مجازات پیش بینی نموده است. одамият дар зарфи 100 соли охир дар натиҷаи рушди илм ба дастовардҳое ноил гашт ки дар ҳазорсолаҳои гузашта нарасида буд. рушди илм ва дур будан аз ҷаҳолату хурофот натиҷаи тараққӣ дар тамоми соҳаҳо барои инсоният дар кураи замин гардид. вале ҳанӯз ҳастанд афроде ки пойбанди ақидаҳои хурофотианд ва чӣ худрову боз бадтар фарзандонашонро ки ҳанӯз тоза сабзанд нобихрадона пойбанди ақидаҳову таълимоти хурофотӣ мегардонанд. таври баъдан мефаҳманд ҳамон афроде ки ба онҳо фарзанди худро барои гирифтани таълими ғайриқонунии динӣ супурдаанд худ маълумоти динӣ надоранд. таҳлилҳо ва фаъолияте ки бевосита мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар дар ин самт анҷом доданд назар афканем, аксари нафароне ки ба чунин амалҳо даст мезананд худ дорои маълумоти расмии динӣ нестанд ва агар маълумоти олӣ ё ин ки миёнаи умумиро дошта бошанд, ин гувоҳи он шуда наметавонад ки онҳо ақида ё ин ки таълимот таблиғоти нодурусти диниро ба роҳ монанд ё анҷом расонанд ва дар минбаъда вайрон гардидани ақидаи худи ҳамон таълимгирандаҳо чӣ кор кунад, таъсири манфии худа расонад.
در بیشتری وقت شخصانی که به چنین کار دست میزنن خود معلوماتی عموماً نه دنیوی نه دینی که عموماً حکومت آنها رو اعتراف کرده است ندارن، یعنی که خود همین معلومات ندارن و آنها هم خود تعلیم گیرنده چون یک مرکزهای یعنی که دایره هایی هستند که کورکورانه، یعنی که به درک ماهیت همین تعلیمات خود آموزش دیدند و به دیگران آموزش میدهند. در اینجا صدا است، در اینجا درک و فهمیش در این تعلیمات دیده نمی شود و خطر هم در همین است. وقتی که یک جوانی تاجیک نابالغ تاجیک وقتی که به این تعلیمات مشغول می‌دارند، خودی آنها چون گفتیم درک موضوع، درک ماهیت همون تعلیمات خودشون درک نمیکنن. البته که خودشون که درک نکنن از کجا آنها میتوانند ماهیت همین تعلیم را به آنها داده باشند. از تحلیل ها و از اون معلومات هایی که در مورد آموزش و سنجش تحلیل ها ما به دست آوردیم میتوان دقیق تاکید کرد که قریب که 99% اینو به واسطه معلومات دینی عالی ندارند، چون معلومات عالی دینی که نداشت الکی این نمیتواند متخصص کسبی باشد در اون سمت، یعنی با نظام در آوردن یا براه ماندن تعلیم دینی حتی نمیتواند داشت، چون که نمیتواند که تعلیم دینی چی است. اون چیزی که اینا مثلا از یک کتاب، دو کتاب، سه کتاب مثلا یک چیز خوندن، این هنوز مسئله چی نیست، این مسئله تعلیم دین نیست و این خود بگویم تعلیمات دین هم نیست. یعنی ما میتونیم آزادانه بگوییم که اون تعداد اشخاصی که با این گونه تعلیمات دست دادن الکی خودشون سطح دانش و خودشون سطح تفکر آنها برای همچون استادی که میتواند گویا که یک آدم تعلیم بده، یک آدم راهنمایی کنه در آموزش علم، خودشون جوابگو نیستند و نمیتوانند با اون طلبات پداگوژی جوابگو باشند. و ما میدونیم مثلا برای یک کودک مثلا در مکتب تحصیلات عمومی تدریس کردن، مثلا اون استادایی که درس میگن اینا متخصص کسبی هستند، یعنی اینا هم از لحاظ روانی، هم از لحاظ پسیکولوژی، هم از لحاظ پداگوژی و معرفتی اینا میدونن که با کودک چه خیلی کار کردن در کار، با کودک چه خیلی دانش دادن در کار. و شما فکر کنید یه آدمی که خودش مثلا 3 ماه خونده است و کوشش میکنه یک کس تعلیم دهد، این غیر امکان است و این تعلیمات هم نیست، بجز با اما خرافات و تعصب چیزی دیگری نمیگیرد این کودک. در زندگی به مهنت نمیتوان موفق شد و به جاده رسید. عموما زندگی رو پیش برد. دیخان مثلا در زمین زحمت میکشد، آموزگار در مکتب و همین گونه همه در راه خود پیوسته فعالیت میکنند تا همچون انسان معنای هستی را گم نکنیم و رو به تنزل نبریم. سیستم تحصیل نیز در مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی همین گونه به راه مانده شده است که در ظرف تحصیل سرول دانش‌های ضروری به کودک آموزانده شود و بعداً دریافت و معین کردن آنی که به کدام فنها او بیشتر شوق دارد تا بعد ختم مکتب میانه رشته تحصیل بعدی او در مکتب عالی معین شود. یعنی مقصد از بردن فرزند به مکتب میانه و بعداً ادامه تحصیل او در مکتب عالی فهم است. ولی والدانی که فرزندان خود را به تعلیمات غیر قانونی دینی جلب می کنند و در موردهای معین با پوره مانع شدن تحصیل فرزندشان در مکتب میانه، مقصدشان چیست؟ کی می شوند فرزندان آنها در آینده؟ البته میتوان اینجا چند هدف رو در نظر داشت. اولا ما باید از نگاه حقیقت این مسئله مورد بحث وارد شویم. پیش از همه این با اون طبقه‌ای که مثلا پدراشون یا گذشته‌هاشون معلومات دینی داشته هستند، اینا کوشش میکنن که همون نسل بعدینش یعنی فرزندان و دیگراش هم همین روند مثلا ادامه بدن. یعنی این یک شکلی گویا که میراثی گرفتن تعلیم دینی است یک طرف. دوم یک تعداد معینی که مثلا
فرزنداشون مثلا خصوصا فرزندان نابالغشون پیش مثلا این یا اون آدمی که تعلیم غیر قانونی برای میماند یا معلومات دینی و عالی نه معلومات عالی دنیوی و دینی دارد میتواند گویا که برای فرزندش یک چیزی بتهد. این خود تفکر شخص شده همون والدین است. یعنی الکی خودم پدر مادر تفکر تعصبی نسبت به اندیشه و نسبت به جهان علم معاصر دارد. یعنی همه آدمی که فرزندش رو به همین رو میبرد پیش از همه خودش تفکرش یک تفکر تعصبی شخص شده از غیر علمی است. چون که اگر آدم دانش و معرفت دنیوی داشته باشد و این مثلا واقعا برای خودش معین میکند که امروز برای فرزندش چی مهم است، کدام علم مهم است، چی کسب و هنر مهم است که فردا فرزندش مثلا زندگی خودش برد. و سوم البته این در شرق مسلمانی متاسفانه این یک انگیزه و یک پدیده بگویم تاریخی است که همه وقت رواج داشت که همه وقت کوشش میکنن که گویا که نشون دهند که فرزندش مثلا از دایره علم دینی هم بهره‌مند است و برای این یک برای خودش هم مقام میتراشد و برای خودش یک مقام اجتماعی کسب میکند. برای همین پیش این یا اون فرد میبرند، در حالی که مثلا در جمهوری تاجیکستان تعلیم رسمی دینی در سطح دانشکده برای مانده شده است که میتواند مثلا بعد ختم مکتب تحصیلات عمومی میتواند مثلا اگر ضرور بشمارد، اگر دانشش باشد، اگر مثلا سطح معرفت اون جوابگو باشد، مرحمت میتواند خواندنش رو ادامه دهد و همچون متخصص کسبی میتواند آینده فعالیت کند. لیکن اون شکلی که متاسفانه مثلا امروز در پیش این یا اون فرد یا مثلا ما شاهد اول هستیم که سالهای 90 تعلیمات حجرگی یک باره مثلا در تاجیکستان اوج گرفت، ما عاقبتش دیدیم که تا کجا برد. اعتقاد دینی به پوشیدن و تبلیغ لباس به فرهنگ ما بیگانه، به خرافات، تقلید کرکرانه و ظاهر پرستی اساس و ربطی ندارد. به قول گذشتگان ما اعتقاد پاک در بهترین خصلت‌های انسانی ظاهر می‌گردد، یعنی صاحب معرفت بودن، وطن دوست بودن، دانشمند و نفع رسان بودن است. شخص دانشمند و وطن دوست و هنرمند و خاکسار هرگز به اعتقاد نمی‌شود و نیاز به تعلیم غیرقانونی دینی در نزد کدام یک چله سوادی نیز ندارد. و یا به قول مولانا عبدالرحمن جامی، ای که پرسی که بهترین کس کیست، گویم از قول بهترین کسان. بهترین کس کسی بود که ز خلق بیش باشد به خلق نفع رسان. اگر بعضی‌ها به قول ملک الشعراء ابو عبدالله رودکی از تجربه روزگار نآموزند و پایبند عقیده‌ها و تعلیمات خرافاتی بمانند، رو به آینه‌های خالی و دروازه‌های بسته خواهند آورد. زیرا ما از تبار دریا، از نسل چشمساریم، ملت صاحب تمدن با فرهنگ و تاریخ غنی و باید دلبسته دانش و علم، وطن و رشد این میهن عزیز باشیم. زیرا جهانبینی تنگ، بیسوادی و خرافات و جهالت که این 4 ستون تعلیمات غیرقانونی دینی اند، به تأثیر و اثر و پیامدهای منفی برای ما نخواهد بود. در طول تاریخ علاقه ملت ما اثبات نموده است که صاحب تمدن، صاحب معرفت و صاحب فرهنگ هستیم و نقشی بینظیر نیز در رشد و تکامل دین اسلام نیز دارد. از همین لحاظ انجام دادن تعلیمات غیر قانونی دینی، یعنی که بیرون از طلبات قانونگذاری کشور براه ماندن چنین عملها، به خصوص امروز ما شما خوب آگاه هستیم رویه سلفیه که موجود است، اگر با طلبات و تعلیمات آنها نظر افکنیم، این میتواند برای جامعه کشور در آینده نهایت عاقبت‌های منفی را به بار آورد، از قبیل تضاد یا اینکه نزاع بین اهل جامعه، خودی بعد جنایتکاری، یعنی زیاد گردن سطح جنایتکاری، صف جنایتکاران مساعدت نماید. تعلیم دینی غیر قانونی این یک صحنه را به خاطر می آورد که عقاب با پر و بال خود، با چنگال خود، با منقار خود روی جامعه هجوم می کند. این ببینید که تعلیمات خود غیر قانونی چیست؟ تعلیماتی که آن بدون موافقه با دولت، با
قانونگذاری پنهانی به راه مانده می شود. آن چه هدف دارد؟ هدف آن در موردهای موافق استفاده کردن ذهن ها، راه کج نشان دادن برای رسیدن به مقصدهای خود از خردترین لحظه ها استفاده می کنند. و این از کجا سر می زند؟ همین جاری کردن پنهان، عملی کردن تحصیلات تعلیم غیر قانونی دینی یک چند سبب دارد. یکم اگر اونها سفارش یا هدف مخصوص داشته باشند، کوشش میکنند که همین کار خود را پیوسته دوام دهند، نه آشکار پیوسته دوام دهند. و چیز دیگر این پیدا کردن یک مبلغی است، اما از طرف آدمایی که تشکیل میکنند انا خطر در آنجاست که میتوانند هر گونه اقدام کنند و هر کار را انجام دهند. خب این را پیشگیری کردن ممکن است اگر جامعه و ساختارهای موظف با کار آنها دقت دهند. البته آنها پیشنهاد کار میکنند، از این کار آنها آشکار شدن خیلی دشوار است. در این موارد وظیفه خانواده است که مثل پیشتر اندیشه نکند. فرزند را پیش از آن که به جا می رود اول رفته فهمد تو کجا می روی، با کی وا میخوری، در کدام باره صحبت میکنی. یعنی که نظارت عائلوی بالای این چیزها باید جدی باشد. غیر از این سبب به این چیز رو آوردن این پس بودن معرفتی حقوقی است، ندانستن ارزش‌های ملی است، ندانستن ارزش‌های خانوادگی است که هر کدامش علیحده میتواند فرزند ما را تربیت کند که تا با یک جامعه جمعیتی ناصواب اندیش وارد نشود. از این خاطر محض من همین چیزها سر میزنند که امروز جامعه ما را به جنبش آوردند. خب در این موردها میتوانند آدمای این کار را تشکیل کنند که سپورتش دارند. مثلا اندیشه های افراطگرایی، اندیشه های تندروی را میتوانند در سر فرزندای ما بار کنند. تعلیمات غیرقانونی دینی پیش از همه پیامدهای خیلی نامطلوب دارد، برای اینکه اونها میتواند زمینه اساسی شامل شدن جوانان و گروه های تروریستی شده میتوانند، چون که چون این گروه ها پیش از همه جوانانی که از نگاه مذهبی، از نگاه فهمیش های دینی، یعنی که دانش های عمیق ندارند، اینها را استفاده میبرند در مقصدهای غرضناک خود و این زمینه های چون گفتیم اساسی شامل شوی جوانان به حزب و حرکت های تروریستی، اکستریمیستی و بیگانه پرستی و خرافات پرستی در جامعه ما شده میتواند. پیامدهای تعلیمات غیرقانونی دینی نسبت به بگویم کشورهای دیگر اگر آسیای مرکزی بگیریم، تاجیکستان خیلی خیلی وزنین از سر گذراند. ما این تجربه و این بگویم پدیده های نامطلوب ما از سالهای 90 روبرو شدیم و اون ما دیده بودیم که مثلا در اون دوران تعلیمات حجرگی که برام مانده شد، هزارو مثلا کودکان و نورسان در پیش مثلا با نام داملا، با نام مثلا مسئولین دینی گویا که تعلیم گرفتن و عاقبت مثلا ما دیدیم که این تعلیمات کجا آورده رسون. این تعلیمات هم نیست اول، چون که اگر ما مثلا حتی همین تعلیمات دینی هم بگیریم، تعلیمات دینی هم در سطح دانشکده و دانشگاهی نظام خودش را دارد. مثلا هیچ امکان ندارد که مثلا در 3 ماه یا 5 ماه یا 6 ماه یک کودک بگیرند و از اون مثلا گویا که عالم دین تیار کردن. این تعلیمات نظام سیستمایی دارد که مثلا 6 سال دانشگاه مثلا میخوانند و بغیر مثلا معلومات دینی اونجا است. مثلا در دانشگاهی که مثلا کشورهای مسلمانی، همه این کشورهایی که دانشگاه ها دارن، مثلا دانشگاهشون بغیر همون بخش دینیشون زیاده از 16 تا فاکولته های گوناگون علوم دنیوی دارند. یعنی هر کسی که تحصیل در اونجا میکند بغیر علوم دینی معین به واسطه از علوم دنیوی، از تکنولوژی معاصر و از علم‌های دیگر بهره مند میشود و این یگانه راهی بگویم پیشبرد جامعه است. و اون شکلی که ما از سر گذراندیم اول در سالهای 90 هرچند از این بحران ما راه یافته بگویم نجات یافتیم، ولی متاسفانه با پدیده دیگری که ما با اون روبرو شدیم، این تحصیل غیرقانونی دینی شهروندان تاجیک در کشورهای خارج بود. یعنی آنهایی که در مرکزهای خصوصی، آنهایی که در مثلا مرکزهای تعلیمی موقتی تعلیم گرفتن، اینا هم تعلیم دینی نبود. این پر کردن
тафаккури ҳамин насли ҷавони мо бо як андешаҳои таассубу хурофоту ифротӣ буд. яъне онам таълим набуд, яъне таълими донишгоҳӣ набуд. онам як таълиме буд ки ба ҷуз ҳамон андешаи таассубу хурофоту тангназарӣ барои ин насли ҷавон чизи дигаре надод. ва дар баргаштани ин теъдоди одамо ба кишвар мо дидем чӣ қадар муноқишаву баҳсу мунозираҳои динию мазҳабӣ рӯи кор омаданд. ин барнома ва иттилоъ ки вобаста ба ошкор шудани таълимоти ғайриқонунии динӣ таҳия шуда буд чанд моҳи пеш манзури шумо гашта буд. бубинед дар чӣ гуна шароитҳои сангин кӯдаконро ба ном ин мударрис нигоҳ медошт ва боз аз кадом ҳисоб зиндагиашро пеш мебурд? аз ҳисоби маблағҳои волидони мутаассибе ки фарзандонашонро ба назди ин мағлатакор бурда буданд. акнун қазоват кунед ки волидони ин кӯдакон мактаби муосирро бо шароитҳои муносиб ва барномаи махсуси таълимӣ ки фарогири фанҳои гуманитарӣ, дақиқ ва табиатшиносӣ ва фанҳои дигар аст, бо чӣ иваз кардаанд ва натиҷа чист? бесаводӣ, гуруснагӣ, бемориҳо ва таъсири манфӣ ба рӯҳияи кӯдакон ва боз даҳо паҳлуҳои манфӣ ки шабпушку шароити ғайрисанитарӣ аз зумраи камтарини онҳост. аҷиб волидоне ки пойбанди ифроту хурофотанд ва моънеъ барои таҳсили ҳатмии фарзандонашон гашта онҳоро назди ана ҳамин гуна ба ном мударрис мебаранд, худашон аз шароитҳои ҷаҳони муосир васеъ истифода мебаранд. нақлиёти шахсӣ ё ҷамъиятӣ, телевизор, телефонҳои мобилӣ ва ғайраву ҳоказо. хуб ҳамин афрод яъне ҳамин волидон боре андеша намекунанд ки ин ҳама яъне дастовардҳои ҷаҳони муосир маҳсули зеҳну тафаккури инсонӣ аст. баъд аз таҳсил дар назди чунин афрод кӣ мешаванд фарзандон? олим? ихтирокор? мутлақо не. пас киянд волидоне ки ҷигарбандони худро бо дасти худ ба назди чунин афрод мебаранд? воқеан имрӯз агар волидайни солимақл як назари солим, як назари бигӯем воқеъбинона ба ҳаёти имрӯза агар дошта бошад ва раванди ҳаёти ҷомеаи имрӯз агар дида бошад, ман фикр мекунам ҳеҷ вақт ба чунин бигӯем ба чунин шакли таълим кӯдакашро намебурад. барои чӣ? барое ки медонад он шакли талаботе ки имрӯз ба касбу ҳунар, ба донишу маърифат аст, бори дигар нишон медиҳад ки ин таълимоти шояд дар як марҳилаи муайян бо доштани як маълумоти муайяни динӣ ино метавонистанд мавқеи иҷтимоӣ касб кунанд, сарчашмаи зиндагӣ табдил диҳанд. валекин айни замон ин ғайриимкон аст ва ман фикр мекунам он волидайне ки фарзандонашонро ба чунин шакли таълим ҷалб мекунад ё масалан роҳнамоӣ мекунад, ин худи ҳамон падару модар як назари тангу таассубӣ доранд. ҳанӯз яъне воқеияти зиндагиро дарк накардаастанд ва наметавонанд фарзандашон роҳнамоӣ дуруст кунанд дар зиндагишон, ки масалан барои вай ояндада чӣ дар кор аст, кадом сарчашмаи илмӣ дар кор аст ки вай зиндагии шоиста дошта бошад. он волидоне ки пӯшида дар як кунҷи қалбашон андешаи мусбати вобаста ба таълимоти ғайриқонунии динӣ доранд, баъди шунидану дидани маълумоти овардашуда бояд ба кулли ақидаи худро иваз намоянд. таълимоти қонунӣ дар донишкадаи исломии тоҷикистон ки бори дигар такрор мекунем мувофиқ ба меъёрҳои ҷаҳонист. таълимоти ғайриқонунии динӣ ва боз дар назди кӣ? як тан аз афроди мутаассиб? ҳеҷ зарурате надорад. аз нигоҳи рушди ҷомеа агар ба таърихи башарият назар афканем, худи пайдоиши қонун нест барои ба танзим даровардани бо роҳи дуруст рушду инкишофи минбаъдаи давлатдорӣ худи ҷомеаи инсонӣ пайдо гардидааст ва аллакай худи мафҳуми ғайриқонунӣ инъикоси он аст. ифодаи онро менамояд ки чунин раванд таълимоти ғайриқонунии динӣ яъне як амали номатлуб дониста мешавад, эътироф мегардад ва воқеан бояд ки дар ҷомеаи имрӯзае ки мо дорем бояд ҳар яки мо дар доираи талаботҳои муқаррарнамудаи қонунгузорӣ амал намоем ва зисту зиндагонӣ анҷом расонем.
برای آن باید نباشد که چون گفتیم خود تعلیم دهندگان خود ماهیت همین تعلیم خودشان درک نمیکنند، یعنی که با فهمیشان نمیروند، یعنی که تعلیمات بیشتری وقت با زبان غیر داده می شود که با خود خواننده خود تعلیم گیرنده فهمو نیست، درک ماهیت همین تعلیم احساس نمیکنند. مقامات داخلدار در این سمت تجربه کافی را دارند و تحلیل و خلاصه مقامات مذکور در اساس فعالیت و نتیجه های به دست آمده ارائه می گردند. انتظاری بعضی والدان که تعلیمات مذکور را به قول انتخاب می کنند در آینده بنا ملا شدن فرزندانشان است، ولی در اصل کی می توانند باشند آنها؟ در شرایط غیر جایگاه تعلیمی انجام دادن چنین عملها یعنی تعلیمات دینی باعث افراطی گردیدن تعلیم گیرندگان شده میتواند، چون که همون نفرانی که با تعلیمات غیر قانونی دینی مشغول هستند در جایهای غیر مقرره از جمله منزل‌های استقامتی، همون نفران آیا که واقعاً تعلیمات درست دینی را گرفتند دارند، آنها را به فرزندان ما و شما میدهند یا نه، این زیر سوال است. گروه های غرضناک و مقصد آموختن اسلام، قرآن می توانند دیگر عقیده های افراطی را در سر این گونه نابالغان و جوانان جای کرده باشند و همین مقصد هم نیز دارند و بعضی از دولت ها مخصوص چنین طالب علمان را آماده میکنند برای سردرگم کردن یک دولت، برای سردرگم کردن یک ملت. این هدفمندانه جوانان به همین راه میبرند. باید هر یک شهروند جمهوری توشان زیرک باشد، شور باشد که این تعلیمات ها بی‌غرض نیستند. آنهایی که فرزند را به پیش همین ملاهای گمراه و پیش همین بیبیاتون ها میفرستانند، اکثر این بچه ها نه این طرف میشن نه اون طرف. آنها در زیر فشار دو اندیشگی، دو دلگی، دو راهگی میمانند که اگر سری وقت هوشیار نشوند در یک دراهه میمانند که دیگر نه این طرف رفته میتوانند نه اون طرف و جامعه ما برای تربیه کردن آنها امکانیت کم دارد و از همین حساب اکثریت همون افراطگرا و تندرو و دیگر اندیش و تبلیغگران اندیشه بیگانه از همین حساب میشوند، چی زن و چی مرد. جامعه را تنها و تنها متخصصان باسواد صاحب اختصاص پیش میبرند و از این رو تعلیم میانه حتمی و بعداً معلومات عالی خیلی ضرور است. واقعا اگر بینیم چی دولت‌هایی که کدام دولتی که پیش رفته است نظر افکنیم، اگر این دولت‌ها در کدام اساس زمینه پیش رفتند با موجودیت متخصصانی صاحب کسب، متخصصانی واقعا دارای خصلت‌های مثبت انسانی، صاحب معرفت، دانش آموخته، نفرانی که با ترتیب مقرر کرده و طلبات جامعه دانش‌های زمانی معاصر رو از خود کردند، از جمله برای گرفتن معلومات عمومی و معلومات عالی کسبی. راهبر دولت در پیام نوبتی خود گفتند که یگانه راهی برآمدن از خرافات و بیگانه پرستی این رو آوردن به معارف و تکنولوژی است، یعنی که راه یگانه ای که جامعه ما را رشد می‌دهد، جامعه تاجیکستان را عموما معرفی می‌کند و آینده دولت ملت ما را روشن می‌کند، این تنها علم است، معرفت است. بقای هر دولت در همین روز بجز ذخیره های ذهنی علمیش چیزی دیگری نیست. هر چیزی که ذخیره های دیگر هم باشند میتوانند باز هم احتیاج به ذخیره ذهنی علمی دارد. اگر چیزی هم بایگری طبیعی داشته باشد باز هم برای او را کارکرد کردن، استحصال کردن و او را به بازار جهان برآوردن باز هم علم در کار است. اگر یک دستاوردی هم باشی و میخوای او را معرفی کنی باز هم علم در کار است. و اگر بخوای منفعت دولت و دولتداری را حفظ کنی باز هم مجبوری که متخصص کسبی دانشمند و مثلا معرفتناک در کار است. یعنی در عین زمان
نه فقط مثلا یک علم یک سرچشمه بگویم بهبود زندگی یک فرد است. این الکی یک نظام عمومی شکل گرفته است که از این آینده دولت، آینده ملت و آینده جامعه وابسته شده ایستاده است و اون جمعیت هایی که مثلا در شکل جاهلیت و تعصب و خرافات ماندن، راه نجات آنها بجز همین مناقشه و جنگ و جدل چیز دیگری نیست. و ما مثلا از یک تحقیقاتی که سال 2018 انجام داده شده است از جانب یک تشکیلات بین الملل، یک چیز بسیار عجیب نشان داده است که در مجموع برای جهان امروز در پیشرفت تکنولوژی معاصر اما همون تعداد کشورهای بگویم مسلمانیشی همگی 1.7% دستاورد علمی پیشنهاد میکنند با 1.5 میلیارد اهالی، در حالی که مثلا یک کشور سنگاپور امروز برای جهان علم تکنولوژی 23.7% دستاورد علمی تکنولوژی به جهان معاصر داده است. یعنی این نشان می‌دهد که مثلا الکی هرچند کشورها از لحاظ مثلا ذخیره‌های طبیعی، ذخیره‌های دیگر ضعف باشند نداشته باشند، لیکن ببینید ذخیره‌های ذهنی کشور تا کجا بردند. با چه خاطر؟ انا محض به خاطر در مد اول گذاشتن تعلیم از مؤسسه‌های تا مکتبی، ابتدایی، مکتبی، کسبی و عالی و راه یگانه پیشبرد و پیشرفت تمام کشورهای جهان هم بجز علم معاصر است. دیگر چیز بغیر این روی نیست. ارزیابی چنین یک شرایط مناسب برای هر یک فرد ساحه معارف و بیرونتر از آن برای هر یک فرد جامعه چیزی نهایت مهم است. چون ارزیابی کردید، تحلیل کردید، خلاصه میبرارید. همون خلاصه شما برای شما در زندگی روزمره هر روزه استفاده می شود. 35 سال در نزد تاریخ بسیار یک دوره کوتاه است، ولی نوبسته بر این در ظرف 35 سال استقلال دولتی تاجیکستان با سروری پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به دستاوردهای مهم و بی‌سابقه نائل گشت. ما امروز در میهن خود زیر سقف نیلی این آسمان زندگی آسوده با بوی عطر و برگ و پاییز را داریم. هستند مردمان و دولت‌هایی که امروز زیر شلاق تقدیر میان آتش و خاکستر و باد زندگی نه زنده ماندن دارند. تاجیکستان چنین دوره و زینه‌های مشکل حیات را پشت سر کرد که ضمناً یکی از سبب‌ها بالا گرفتن متعصبی و افراط و خرافات بود. سبق ضروری را باید گرفت از تاریخ. مانع شدن به تحصیل فرزندان در مکاتب میانه عمومی دانه تاریکی است که میوه‌هایش تلخند. خب اینجا میرسیم به پایان برنامه امروزه. تا برنامه‌های دیگر خیر.